عزیز طلباء و طالبات، سال سوم آج کی سیشن کا عنوان ہے ترقی پسند تنقید۔ اس سیشن کے مین کنٹینٹ ہیں ترقی پسند ادب سے کیا مراد ہے، ترقی پسند تنقید کے مقاصد، 1917 عیسوی کا انقلاب روس، انجمن ترقی پسند مصنفین۔ ترقی پسند تحریک 20ویں صدی کی سب سے اہم اور فعال تحریک رہی ہے۔ اس تحریک نے زندگی کی تلخ سچائیوں سے براہ راست انسانی رشتے کو جوڑا اور سماج میں ہونے والے سنگین حقائق کو بے نقاب کرتے ہوئے ہماری آنکھیں کھولی۔ اس تحریک نے تخلیقی اور سماجی سطح پر فکر و نظر کو بھی متاثر کیا۔ سر سید تحریک یعنی علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری اہم تحریک ترقی پسند تحریک ہی رہی ہے۔ اس تحریک نے تو ہماری فکر کے رخ کو ہی موڑ دیا۔ ہم سماج میں ہونے والی برائیوں سے منہ موڑ رہے تھے، بلکہ ایک طرح سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اس تحریک نے ہمیں متحد و منظم ہونے کا پیغام دیا، کیونکہ ہم متحد ہو کر ہی کسی بڑے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ گویا ترقی پسند تحریک نے اردو تنقید کو ایک نیا مزاج دیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے اگر مقدمے شعر و شاعری میں تنقیدی کتاب نہ لکھی ہوتی اور غزل پر تنقیدی نظر نہ ڈالتے تو اردو شاعری کے اصناف سخن میں غزل جسے آج مقبولیت حاصل ہے، اسے مقبولیت اور قبول عام کی سند نہ ملی ہوتی۔ ہم حالی کے احسان مند ہیں کہ حالی ہی کی بدولت اردو میں تنقید کی ابتدا ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کا مقصد اردو ادب کو ایک مخصوص سمت عطا کرنا تھا۔ اس تحریک کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ایسے نقاد ملے جنہوں نے اردو کی ادبی تنقید کو اثر نو تشکیل کر کے ایک صحت مند روایت قائم کی۔ امدادی تنقید کارآمد صنف قرار پائی۔ ان میں سب سے پہلے اختر حسین رائے پوری، جو ترقی پسند تحریک کے پہلے تنقید نگار ہیں، اپنی مضمون میں لکھتے ہیں: ترقی پسند تنقید کے فروغ میں حسب ذیل واقعات قابل ذکر ہیں۔ آخر عمر میں پریم چند کے آرٹ کا انقلاب، اقبال کی رحلت، ادب اور زندگی کی اشاعت، ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا قیام، قاضی نظر الاسلام کی نظموں کے تراجم، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ملک کی روز افزوں اشتراکی تحریک سے یہ ادبی تنقید بہت متاثر ہوئی۔ 1917 عیسوی میں انقلاب روس کے بعد مزدوروں کو اپنی طاقت کا احساس ہونے لگا اور ان کے حامیوں کو احساس ہوا کہ محنت کش اور بیدار ہو جائیں تو دنیا کی بگڑا ہوا نظام سنور سکتا ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے ہندوستانی ادبا و شعراء ایک کے بعد دیگرے کے فکر کرنے لگے اور اپنی ذمہ داری کا انہیں احساس پیدا ہونے لگا۔ ان نوجوانوں میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، محمد دین تاثیر، جیوتی گھوش شامل تھے، جنہوں نے انجمن کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین طے کیا۔ یہ واقعہ 1932 کا ہے۔ اسی سال سجاد ظہیر تعلیم سے فارغ ہو کر ہندوستان لوٹ آئے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند ادبی تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کیا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے مسائل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی جھنجھوڑا اور سماج کے دن بدن بڑھتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے متحد کیا۔ نیا ادب میں سجاد ظہیر کا مضمون
उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी शाया हुआ। उन्होंने अपने नौजवान शायरों से कह दिया कि हमारे इनकलाबी शायरों ने एक हद तक सरमायादारों और इस्तेमार परस्तों की खींची हुई इनकलाब की हौलनाक तस्वीर को अपना लिया है, जो वो अवाम को इनकलाब से डराने के लिए खींचते रहते थे। ये एक तरह की अदबी दश्त अंगेजी है, ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबके के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तदा में तो शायद जायज हो, लेकिन इश्तराकी शायर को इससे दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने एक अंजुमन का मैनिफेस्टो शाया किया जिसके उसूल और ज़वाबित भी कायम किया। इस तहरीक की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की सरपरस्ती में हासिल हुई। इनमें मौलवी अब्दुल हक भी शामिल थे और जोश मली आबादी भी। तरक्की पसंद तनकीद उर्दू अदब को एक मुकर्ररा सिमत की तरफ ले जाना चाहती थी। इसके सामने अदब के मुकर्ररा उसूल थे। अदब एक आले कार है जिसका जमात का खिदमत गुजार होना चाहिए। अदब अवाम के लिए हो। अदीब को जानिबदार होना चाहिए। तरक्की पसंद अदब की बुनियाद इस पर रखी गई कि दुनिया में जुल्म ना इंसाफी के इस दुनिया में अदीब गैर जानिबदार नहीं रह सकता। वो एक हिस्सास दिल का मालिक होता है जो मेहनत कशों की तरफदारी करते हुए अदब तख्लीक करे। तरक्की पसंदों ने कभी उसे छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो इश्तराकी हैं। सज्जाद ज़हीर ने कहा था कि सरमायादारी निज़ाम जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, इश्तराकियत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। और सियासत में अदब साथ साथ हिस्सा लेते रहे। इस पर लोग नाराबाजी का इल्जाम लगाते हैं, उसे प्रोपोगंडा बताते हैं। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया। सियासत में अमली हिस्सा भी होना चाहिए। ये भी कहा गया कि सिर्फ कलमी खिदमत करके अदीब अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकता। उसे मजदूरों और किसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इनकी हिमायत की जो तहरीकें चली उनमें हिस्सा लेना चाहिए। अदब में पैगाम ज्यादा अहमियत रखता है। अदब के दो पहलू होते हैं, मवाद और हैयत। मवाद से मुराद है जो बात कही जा रही है और हैयत से मुराद है बात कहने का अंदाज। बाज ने यह भी कहा कि अदब में सजावट गैर जरूरी है। अदब के फनी तकाजे इतने अहम नहीं हैं जितनी अदब के मकसदियत। इसी तरह वो रमजियत और इशारियत को तरक्की पसंद अदब के लिए मजर ख्याल करते रहे। तरक्की पसंद नकादों में अख्तर हुसैन रायपुरी तरक्की पसंद तहरीक के पहले नकाद निगार हैं। अपने तनकीद में वो कभी अपने ख्यालात की वजाहत कर चुके हैं। सज्जाद ज़हीर भी लोगों को, नौजवानों को दावत देते रहे। इनके अलावा मुमताज हुसैन का नाम तरक्की पसंद नकादों में शुमार किया जाता है। इनका मिखाला माजी के अदब आलिया से मुतल्लक है। तरक्की पसंद शोरा में फैज का नाम भी बड़े एहतराम से लिया जाता है। फैज की शायरी की इब्तदा अगरचे रोमानियत से हुई, लेकिन बहुत जल्द तरक्की पसंद तहरीक का असर इनके इनकलाबी ज़हन ने कबूल किया और माशरे का दर्द दबे पांव इनकी शायरी में आ गया। वो अपनी नज़म में फरमाते हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा।
इस एहसास की बेदारी के साथ ही फैज की नज्मों में हकीकत निगारी का रंग नुमाया हो गया, लेकिन इनकी हकीकत निगारी में भी इनकी नज्मों का फन्नी हुस्न मजरू नहीं होता। तन्हाई, सुबह आजादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब न मांग, बोल के लब आजाद हैं तेरे, निसार मैं तेरी गलियों पे, शीशों का मसीहा, हम जो तारीक गलियों में मारे गए, वगैरह नज़में न सिर्फ फैज की बल्कि उर्दू की शाहकार नज़में हैं। इनके अलावा कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी और अख्तरुल ईमान ऐसे तरक्की पसंद शायर हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन की क़यादत के वक्त आज़ादी की तहरीक शबाब पर थी। इकबाल और जोश के नगमों से आतिश इनकलाब को हवा मिल रही थी। इसी माहौल में तरक्की पसंद शोरा ने भी इनकलाब का नारा बुलंद किया। मजाज ने, जिसकी जिंदगी पर रोमान गालिब था, कहा, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस तरह से तरक्की पसंद तनकीद से मुतासिर होकर हमारे शोरा और उद्बाओं में बहुत बड़ा इनकलाब आया कि शमीम किरहानी का जोश जवान जज्बे में यूं दिखाई देता है, हम परचम कौमी को लहरा के हिमालय पर दुश्मन की हुकूमत के झंडे को झुका देंगे, सर जाए कि जान जाए ऐ मादरे हिंद, एक दिन जिल्लत से गुलामी की हम तुझको छुड़ा देंगे। तरक्की पसंद नज़म में जुर्रते फिक्र व इजहार, बेबाकी और आजादाना लहजा नजर आता है। मखदूम जज्बी, विकार अंबालवी, अलीजाद ज़ैदी, शुहाब मली आबादी वगैरह की मुतअद्दिद नज़में मिसाल के लिए पेश की जा सकती हैं। शुक्रिया।